بلیٹن کا آغاز کریں اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ رمضان المبارک کا چاند نظر نہیں آیا۔ پہلا روزہ 2 مارچ بروز اتوار کو ہوگا۔ چیئرمین مرکزی رویت ہلال کمیٹی مولانا عبدالخبیر آزاد کا اعلان۔ لاہور سے بھی چاند نظر آنے کی کوئی شہادت نہیں ملی۔ ڈی جی مذہبی امور خالد محمود کی زیر صدارت زونل کمیٹی کا اجلاس ہوا۔ کا چاند نظر نہیں آیا۔ پہلا روزہ 2 مارچ بروز اتوار کو ہوگا۔ چیئرمین مرکزی رویت ہلال کمیٹی مولانا عبدالخبیر آزاد نے اعلان کر دیا۔ اتفاق رائے سے فیصلہ کیا گیا کہ انشاءاللہ یکم رمضان المبارک 1446 ہجری 2 مارچ 2025 بروز اتوار کو ہوگی انشاءاللہ۔ مولانا عبدالخبیر آزاد کے مطابق ملک کے کسی بھی علاقے سے چاند نظر آنے کی شہادت موصول نہیں ہوئی۔ آج پاکستان کے اکثر اور بیشتر مقامات پر مطلع ابر آلود رہا اور کچھ مقامات پر مطلع صاف بھی رہا۔ پاکستان کے کسی بھی مقام سے ماہ رمضان المبارک کا چاند نظر آنے کی کوئی شہادت موصول نہیں ہوئی اور عدم رویت رہی۔ لاہور سے چاند نظر آنے کی بھی کوئی شہادت نہیں ملی۔ جی مذہبی امور خالد محمود کی زیر صدارت زونل کمیٹی کا اجلاس ہوا۔ وزارت مذہبی امور نے چاند نظر نہ آنے کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا۔ محکمہ موسمیات نے بتایا چاند کی عمر کم ہونے کی وجہ سے نظر آنے کے امکانات بہت کم تھے۔ اجلاس کے وقت چاند کی عمر 12 گھنٹے تھی۔ شہر میں بارش کا ایک اور تگڑا سپیل۔ گلشن راوی کوٹ لکھپت ٹاؤن شپ فیروز پور روڈ بھی کے ڈی ایچ اے میں ژالہ باری، زمین پر سفید چادر بچھ گئی۔ لاہور میں مری کے نظارے ہیں۔ ٹھنڈ دوبارہ سے اپنا احساس دلانے لگی۔ مغربی ہواؤں کے نئے سلسلے کی لاہور میں انٹری۔ 2 سے 3 مارچ کے دوران مزید بارش کی پیشگوئی۔ ابتدائی روزے ٹھنڈے گزریں گے۔ شہر میں بارش کا ایک اور اسپیل۔ مختلف علاقوں میں موسلا دھار بارش۔ گلبرگ، جوہر ٹاؤن، ماڈل ٹاؤن، کینال روڈ پر بادل برسے۔ مسلم ٹاؤن، مال روڈ، کلمہ چوک کے اطراف بھی بادل خوب برسے۔ ایئرپورٹ، لکشمی چوک، مغل پورہ، گلبرگ بھیگ گئے۔ تاج پورہ، نشتر ٹاؤن چوک ناخدا، پانی والا تالاب میں بھی بارش ہوئی۔ گلشن راوی، اقبال ٹاؤن، سمن آباد، جوہر ٹاؤن اور کرتبہ چوک میں بادل برسے۔ ڈی ایچ اے میں ژالہ باری، زمین پر سفید چادر بچھ گئی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق مغربی ہواؤں کا نیا سلسلہ لاہور میں داخل ہو چکا ہے۔ 2 سے 3 مارچ کے دوران مزید بارش ہوگی۔ ابتدائی روزے ٹھنڈے گزریں گے۔ شہر میں بارش نے انتظامیہ کی کارکردگی کا پول بھی کھول دیا۔ بارش کے بعد نور جہاں روڈ تالاب کا منظر پیش کرنے لگا۔ مزید احوال جان لیتے ہیں توقیر اکرم سے۔ جی توقیر، آگاہ کیجیے گا۔ شہر لاہور میں بارش کے بعد چل ایک ہو گیا اور شہر کے مختلف علاقوں میں جو ہے وہ پانی جمع ہو کر جو انتظامیہ کی کارکردگی ہے وہ سامنے آ گئی ہے۔ میں اس وقت لبرٹی چوک پر موجود ہوں اور آپ اگر میرے پیچھے دیکھیں تو یہاں پر جو پانی ہے وہ کس قدر کھڑا ہے کہ لوگوں کا گزرنا بھی جو ہے وہ دشوار ہو گیا ہے، جبکہ انتظامیہ کی جانب سے کوئی بھی یہاں پر ورکر نظر نہیں آ رہا جو یہاں سے پانی کی نکاسی کے لیے کام کرتا ہوا نظر آئے، جبکہ یہ کاروباری پوری جگہ ہے جہاں پر لوگ جو ہیں وہ بہت زیادہ پریشان ہو رہے ہیں اور کاروبار بھی بری طرح سے متاثر ہو رہا ہے، جبکہ کچھ ہی دیر کی بارش کے بعد جو گلیاں ہیں وہ تالاب کا منظر پیش کر رہی ہیں اور علاقہ مکین ساتھ میں جو تاجر برادری ہے وہ شدید پریشان ہے، کیونکہ بارش کے پانی کی نکاسی کے لیے جو انتظامیہ ہیں ان کی جانب سے کوئی بھی یہاں پر کام نہیں کیا جا رہا، جس کی وجہ سے لوگ نہ صرف پریشان ہیں بلکہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ پانی کی نکاسی کے لیے فوری انتظامات ٹھیک ہے توقیر، آپ کا بہت شکریہ۔ حکومت کا رمضان کے مناسبت سے شہریوں کو ریلیف دینے کا معاملہ۔ ماڈل بازاروں میں فیئر پرائس شاپس کی جگہ سستے کاؤنٹر لگانے کا فیصلہ۔ پنجاب کے 36 ماڈل بازاروں میں بغیر سبسڈی ضروری اشیاء کم قیمت پر فراہم کی جائیں گی۔ ماڈل بازاروں میں چینی 130 روپے فی کلو دستیاب ہوگی۔ رمضان میں ماڈل بازاروں میں فیئر پرائس شاپس کی جگہ سستے کاؤنٹر لگانے کا فیصلہ۔ پنجاب کے 36 ماڈل بازاروں میں بغیر سبسڈی ضروری اشیاء کم قیمت پر فراہم کی جائیں گی۔ ضلع انتظامیہ کے تعاون سے 10 سٹالز کی مفت جگہ فراہم کر دی گئی۔ سستے کاؤنٹرز پر 16 بنیادی اشیاء خوردنوش ہول سیل قیمت پر فراہم کی جا رہی ہیں۔ ماڈل بازاروں میں چینی 130 روپے فی کلو دستیاب ہوگی۔ آٹا سرکاری ریٹ 800 اور ماڈل بازار سستے کاؤنٹر سے 785 روپے میں دستیاب ہوگا۔ لہسن سرکاری ریٹ 625، ماڈل بازار 600 روپے فی کلو میں دستیاب ہوگا۔ چکن سرکاری ریٹ سے 20 روپے سستا ملے گا۔ مٹن اور بیف پر 50 اور 100 روپے کا ریلیف دیا جائے گا۔ انڈے سرکاری ریٹ سے 6 روپے سستے دیے جائیں گے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ ماڈل بازاروں کو منڈی سے براہ راست منسلک ہونے سے درمیانی منافع خوروں کا کردار ختم ہو جائے
جائے گا۔ ماڈل بازاروں کی نگرانی کے لیے 800 کیمروں کی مدد سے مانیٹرنگ روم کو 24 گھنٹے فعال رکھا جائے گا۔ برائلر مرغی کے انڈوں کی قیمت میں تیزی، 2 ہفتوں میں فارمی انڈے 49 روپے درجن مہنگے۔ فارمی انڈوں کی سرکاری قیمت 284، مارکیٹ میں 300 روپے درجن میں فروخت۔ برائلر گوشت کی قیمت 595 روپے کلو، صافی گوشت 700 روپے کلو فروخت ہونے لگا۔ رمضان المبارک کی آمد پروٹین کے سستے سورس برائلر کی قیمتوں میں کمی نہ آ سکی۔ برائلر گوشت کی قیمت 595 روپے کلو کر دی گئی۔ صافی گوشت 700 روپے فی کلو فروخت کیا جا رہا ہے۔ شہر لاہور میں فارمی انڈوں کی قیمت میں اضافے کا سلسلہ نہ رک سکا۔ 2 ہفتوں کے دوران فارمی انڈے 49 روپے فی درجن تک مہنگے ہو گئے۔ فارمی انڈوں کی سرکاری قیمت 284 روپے فی درجن مقرر کی گئی۔ اوپن مارکیٹ میں 300 روپے فی درجن فروخت جاری ہے۔ رمضان المبارک کے دوران اوپن مارکیٹ میں مرغی کا گوشت سستا کرنے کے لیے پنجاب حکومت کی کاوشیں نظر نہیں آتی۔ عید الفطر پر لاہوریوں کی شاپنگ متاثر ہونے کا خدشہ پیدا ہو گیا۔ تاجروں کے مال سے بھرے کنٹینرز لاہور ڈرائی پورٹ سمیت دیگر پورٹس پر پھنس گئے۔ تاجر کہتے ہیں کہ بروقت کنٹینرز نہ ملے تو عید پر لاہوریوں سے معذرت کرنا پڑے گی۔ لاہوریوں کی عید الفطر پر شاپنگ خطرے میں پڑ گئی۔ چین اور دیگر ممالک سے عید شاپنگ کے کنٹینرز پورٹس پر پھنس گئے۔ ان کنٹینرز میں کپڑے، جوتے، جیولری، بیوٹی کاسمیٹکس اور دیگر سامان شامل ہے۔ تاجروں کی جانب سے کنٹینرز کی کلیئرنس میں تاخیر کی شکایات سامنے آ گئیں۔ ایگزیکٹو کمیٹی ممبر لاہور چیمبر اور جنرل سیکرٹری شاہ عالم مارکیٹ رانا نثار کا کہنا ہے کہ کسٹم ایک کنٹینرز کی ریلیز میں ہفتوں لگا رہا ہے۔ کنٹینرز تاخیر سے ریلیز ہوئے تو عید پر تاجروں کے پاس مال نہیں ہوگا۔ یہ مال وہ ہے جو ان کا عید کا سیزن کا ہے، اور اگر یہ کنٹینر 12 کنٹینر کھل رہے ہیں ایک دن میں اور وہ 10 دن کا ٹائم لے رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے اگر 60-70 کنٹینر کھڑے ہیں تو وہ تو بڑی عید میں جا کے کلیئر ہوں گے، تو بہت مشکل صورتحال ہے۔ امپورٹر اس وقت چیخ رہا ہے۔ لاہور چیمبر اور تاجروں نے مطالبہ کیا کہ عید الفطر کے سامان سے بھرے کنٹینرز جلد ریلیز کیے جائیں تاکہ عید پر تجارتی سرگرمیاں بہتر ہو سکیں۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ شہزاد خان عبدالی، سٹی 42۔ سروسز ہسپتال کے ایمرجنسی میں جان بچانے والی ادویات، طبی سامان ناپید، شوگر چیک کرنے کے لیے بلڈ گلوکوز ٹیسٹ سٹرپس تک ناپید ہو گئی، جبکہ لانسٹیس، سائیڈیکس سولوشن اور سرجی کے دھاگے بھی میسر نہیں۔ انجیکشن سینڈوسٹائن اور انجیکشن سوڈیم ویلپراوائٹ دستیاب نہیں۔ ایمرجنسی میں ادویات اور سامان نہ ملنے پر مریض شدید پریشان۔ سروسز ہسپتال کی ایمرجنسی میں جان بچانے والی ادویات اور طبی سامان ناپید ہو گیا۔ ایمرجنسی میں ادویات اور سامان نہ ملنے پر مریضوں کو شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ سروسز ہسپتال ایمرجنسی میں انجیکشن سینڈوسٹیٹن، انجیکشن سوڈیم والپروائٹ بھی دستیاب نہیں۔ انجیکشن میڈازولم، انجیکشن کیلشیم گلوکونیٹ بھی ناپید ہے۔ سی ٹی اسکین کے لیے کنٹراسٹ انجیکشن بھی ایمرجنسی میں موجود نہیں ہے۔ ایمرجنسی میں حادثات کا شکار مریضوں کی واسکولر سرجری کا سامان بھی نہیں ہے۔ ای سی جی الیکٹروڈز تک دستیاب نہیں۔ شوگر چیک کرنے کے لیے بلڈ گلوکوز ٹیسٹ اسٹرپس موجود نہیں ہیں۔ سائیڈیکس سولوشن، سرجری کے دھاگے بھی میسر نہیں ہیں۔ سرجری میں استعمال ہونے والے بیڈز بھی ایمرجنسی میں نہیں ہیں۔ شہریوں کی زندگی بھر کی جمع پونجی داؤ پر لگ گئی۔ سابق نگران حکومت نے غیر قانونی اسکیموں پر کنٹرول کیا۔ غیر قانونی اسکیموں کو گزشتہ دور کی تعداد 156 سے آگے نہ جانے دیا گیا۔ شہریوں کی زندگی بھر کی جمع پونجی داؤ پر لگ گئی۔ سابق نگران حکومت نے غیر قانونی اسکیموں پر کنٹرول کیا۔ غیر قانونی اسکیموں کو گزشتہ دور کی تعداد 156 سے آگے نہ جانے دیا گیا، لیکن اب کنٹرولڈ ایریاز میں غیر قانونی اسکیموں کی سرکاری تعداد 171 تک جا پہنچی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے 3 گھنٹے طویل اپنے پہلے ایل ڈی اے کے دورے میں احکامات دیے۔ ایل ڈی اے حکام اور میٹروپولیٹن پلاننگ ونگ کی ناقص حکمت عملی سے کنٹرول کے بجائے مزید سوسائٹیز کے غیر قانونی پھیلاؤ میں اضافہ ہو گیا۔ غیر قانونی سوسائٹیز کے پھیلاؤ روکنے کی ذمہ دار اسٹیٹ مینجمنٹ پرائیویٹ ہاؤسنگ اسکیمز نے بھی ناقص کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے۔ ذرائع کے مطابق کیس فائل کرنے اور سفارشوں کے باوجود سوسائٹی مالکان کو این او سی نہیں ملتا۔ غیر قانونی اسکیموں کی فہرست کے مطابق رضوان گارڈن، خورشید ٹاؤن، زمزم سٹی، اعتماد سٹی، غوث گارڈن فیز 5، گرین لینڈ آرچرڈ، موسیٰ گارڈن، عامر ٹاؤن، عابد گارڈن شامل ہیں۔ اعظم گارڈن، امبر سٹی، نیو لاہور سٹی فیز 3، پائن انکلیو، الفا ہومز، فاہد سٹی،
बरकत गार्डन समेत दीगर शामिल हैं। वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर ने आलमी इदारे सेहत की जानिब से पंजाब में कन्फर्म पोलियो केस को गलत करार दे दिया। बोले WHO ने मंडी बहाउद्दीन की रिहायशी बच्ची को गलत पोलियो का शिकार करार दिया। वज़ीर सेहत ने मामला WHO विफाकी हुकूमत के साथ उठाने का ऐलान कर दिया। वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर ने सेक्रेटरी प्राइमरी हेल्थ नादिया साकिब के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वज़ीर सेहत ने आलमी अदारे सेहत की जानिब से मंडी बहाउद्दीन से 8.5 साला महनूर को पोलियो का शिकार करार देने की तरदीद कर दी। पोलियो का जो केस होता है वो इरिवर्सिबल होता है। एक रिपोर्ट हुई कि एक बच्ची जिसका नाम मानूर है, वो तकरीबन 8 साल समथिंग उसकी उम्र है, हल्की फुल्की वो बीमार हुई और उसको जो है वो हमारे नज़दीकी तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल जो है वो ले जाया गया। बच्ची को पोलियो केस में शामिल कर लिया गया है WHO की तरफ से। तो हमारे लिए ये बड़ा लम्हा फिक्र था। चीफ मिनिस्टर पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहबा ने फौरी तौर पर इसका नोटिस लिया। ख्वाजा इमरान नज़ीर ने कहा कि महकमा प्राइमरी हेल्थ के माहिरीन ने मंडी बहाउद्दीन में बच्ची का चेकअप किया। बच्ची तंदुरुस्त है और पोलियो का हरगिज शिकार नहीं है। आलमी अदारे सेहत पोलियो केस की तस्दीक के तरीक़ेकार पर नजरसानी करे। आज उस बच्ची मानूर को एग्जामिन किया और एग्जामिन करने के बाद उन्होंने जो रिपोर्ट दी है वो फिजिकली उसके अंदर पोलियो वाली कोई चीज़ जो है वो नज़र नहीं आई। आई एम टॉकिंग अबाउट फिजिकली। और जो पहले भी हमें शक था कि GB सिंड्रोम का केस है, तो मुझे इस पे भी शक है कि ये GB सिंड्रोम का केस है। लेकिन चूंकि WHO के अपने स्टैंडर्ड्स हैं, उनके अपने प्रोटोकॉल्स हैं, वो मैंने पहले भी उनसे ये सवाल किया था कि अगर एक बच्चे को पोलियो हो गया है तो खुदारा हमें ये बता दें कि वो बच्चा फुटबॉल कैसे खेल रहा है। वज़ीर सेहत ने कहा हम जल्द पोलियो केसेस की जांच के लिए अपनी रेफरल लैब भी बना रहे हैं। ख्वाजा इमरान नज़ीर ने कहा पोलियो का गलत केस रिपोर्ट करना आलमी अदालत सेहत की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। कैमरामैन नदीम भट्टी के साथ जाहिद चौधरी, सिटी 42। PTI को पंजाब की तरक्की हजम नहीं हो रही। वज़ीर इत्तलात व सकाफत अज़मा बुखारी कहती हैं कि 1 साल के दौरे हुकूमत में एक मनसूबा ऐसा नहीं जो नामुकम्मल हो। पिंकी और गोगी के नाम पर रिश्वत का बाजार गर्म था। DGPR में वजीर इत्तलात व सकाफत पंजाब अज़मा बुखारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, पंजाब हुकूमत की शानदार कारकर्दगी बाज लोगों को हजम नहीं हो रही। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की क़यादत में पंजाब हुकूमत को 1 साल मुकम्मल हो चुका है और एक भी मंसूबा अधूरा नहीं। 90 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स मरियम नवाज साहिबा ने 1 साल के अंदर न सिर्फ शुरू किए बल्कि मेजॉरिटी को कंप्लीट किया। और तमाम के तमाम प्रोजेक्ट्स में हमेशा कहती रही हूँ, चैलेंज करती रही हूँ कि चीफ मिनिस्टर साहिबा की कोई भी मंसूबा अधूरा नहीं है, फाइलों में नहीं है। अज़मा बुखारी ने कहा कि एक मखसूस सियासी जमात को पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी से शदीद मसला है। उस्मान बुज़दार को अपना तारुफ कराने के लिए शहबाज शरीफ के नाम का सहारा लेना पड़ता था। PTI हुकूमत अपने दौर में मरियम नवाज को वालिद के सामने गिरफ्तार करने में मसरूफ रही। एक जमात और उसके कोई दिहाड़ीदार यूट्यूबर जो है उनको बहुत तकलीफ है और वो बेचारे जो हैं वो यकीनन उनको पहले तो 1 साल की कारकर्दगी पे उनको बहुत तकलीफ है। जाहिर है उनके पास जो है बुज़दार मॉडल था। वो बुज़दार जो अपना जो है तारुफ कराने के लिए जिसको शहबाज शरीफ साहब के नाम की जरूरत पड़ती थी। वजीर इत्तलात ने कहा कि तहरीक इंसाफ का दौरे हुकूमत स्कैंडल से भरा हुआ था। इनके मंसूबों का कोई हकीकी रिकॉर्ड मौजूद नहीं, ये सिर्फ सोशल मीडिया तक महदूद थे। अज़मा बुखारी का कहना है कि मरियम नवाज ने 1 साल में 90 से जायद मंसूबे शुरू किए हैं। उन्होंने अपनी मेहनत और कारकर्दगी से अवाम के दिलों में अपनी जगह बनाई है। कैमरामैन जामिन अब्बास के साथ राव दिलशाद हुसैन, सिटी 42, लाहौर। वज़ीर बल्दियात पंजाब ज़ीशान रफ़ीक की ज़ेर सदारत इजलास लाहौर पार्किंग कंपनी से मुतअल्लिक़ मामलात का जायज़ा लिया। इजलास में CEO लाहौर पार्किंग कंपनी नवीदुल इस्लाम विर्क ने सूबाई वज़ीर को ब्रीफिंग दी। वज़ीर बल्दियात ज़ीशान रफ़ीक ने ऑन रोड पार्किंग की आउटसोर्सिंग पर तजावीज़ तलब करते हुए कहा कि प्राइवेट पार्किंग के मामलात भी रेगुलराइज किए जाएँ। पार्किंग फ़ीस की मद में ओवर चार्जिंग की रोकथाम का मैकेनिज़्म मज़ीद मौसर बनाएंगे। लाहौर पार्किंग कंपनी में रेवेन्यू जमा करने की काफ़ी सलाहियत है। मुस्लिम इंस्टीट्यूट के ज़ेर एहतमाम गुलबर्ग में सीरत-उन-नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। प्रोफेसर पाकिस्तान कॉलेज ऑफ लॉ हुमायूं एहसान ने खुसूसी लेक्चर दिया। गुलबर्ग के फाइन ट्री होटल में तकरीब सीरत-उन-नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। मुस्लिम इंस्टीट्यूट ने सीरत-उन-नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेक्चर का एहतमाम किया। चेयरमैन मुस्लिम इंस्टीट्यूट साहबजादा सुल्तान अहमद अली ने सदारत की। डीन पाकिस्तान कॉलेज ऑफ लॉ के प्रोफेसर हुमायूं एहसान ने सीरत-उन-नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान अफरोज लेक्चर दिया। उन्होंने कहा कि नबी दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी हमारे लिए बेहतरीन नमूना है। प्रोफेसर हुमायूं एहसान ने उर्दू के साथ साथ अंग्रेजी में भी इजहार ख्याल
खयाल किया। कहाँ दुनिया में ऐसी कोई एक भी मिसाल मिलती हो कि एक शख्स जो है वो अपने ज़ाती हालात, अपनी औलाद के लिए, अपने दोस्तों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए कुछ नहीं करता, वो तकरीबन उसी तरीके के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार कर चला जाता है। What a unique example in the history of a man who holds so many exalted positions, unmatched and unparalleled. प्रोफेसर हुमायूं एहसान ने कहा कि सच दुनिया और आखिरत के लिए तरक्की की वह सीढ़ी है। हमें नबी दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पर चलते हुए सच बोलना होगा। हमें जो नोशन ऑफ प्रोग्रेस पढ़ाया जाता था जिंदगी में तरक्की करने का, बड़ा ही फॉल्स था, बड़ा फेक था। नोशन ऑफ प्रोग्रेस इस कौम को अपना ठीक करना पड़ेगा कि तरक्की का तस्वर क्या है। नोशन ऑफ प्रोग्रेस के अंदर थोड़ी पाकीज़गी लानी पड़ेगी इस कौम को। हमें बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा कि प्रोग्रेस असल में किस चीज़ को कहते हैं। प्रोग्रेस के पैमानों को हमने फिल्थी किया हुआ है और हम एक ऐसी सीरत के पैरोकार हैं जिसके मोस्ट प्योरिफाइड बेस्ट कॉन्सेप्ट्स ऑफ नोशन ऑफ प्रोग्रेस। कॉन्फ्रेंस में मुख्तलिफ मुकातबे फिक्र से तल्लुक़ रखने वाली शख्सियात और तलबा ने कसीर तादाद में शिरकत की। कैमरामैन खालिद मलिक के हमरा मलिक मोहम्मद अशरफ, सिटी 42। एवरकेयर अस्पताल में कुव्वते समात के आलमी दिन की मुनासबत से तकरीब CEO एवरकेयर ग्रुप इरफान खान और CEO अजीज़ अली शेख की शिरकत। अस्पताल इंतजामिया की जानिब से शुरका में तारीफी सर्टिफिकेट तकसीम किए गए। कुव्वते समात के आलमी दिन की मुनासबत से एवरकेयर अस्पताल में तकरीब का एहतमाम किया गया। हेड ऑफ बिजनेस डेवलपमेंट मलिहा हुसैन और ENT सर्जन प्रोफेसर डॉक्टर इमरान सईद समेत डोनर्स ने शिरकत की। इस मौके पे सर्जन प्रोफेसर डॉक्टर इमरान सईद का कहना था कि पैदाइश के पहले साल बच्चा 8 से 10 अल्फाज बोलता है और इस पर रद्द अमल भी देता है। किसी भी किस्म के इबहाम की सूरत में मुतल्लिका सर्जन से रुजू किया जाए। जब बच्चा मुनासिब अल्फाज मुनासिब वक्त पे नहीं बोलता तो ये इनके माइलस्टोन जब बच्चे के पेरेंट्स को पता चले कि वो प्रॉपर तरीके पे अल्फाज की अदायगी नहीं कर पा रहा, जो कि 1 साल की उम्र में 10 से 15 होने चाहिए, और जो ही बच्चे के बारे में ये पता चले कि उसकी समात कमज़ोर है, उसके इलाज के लिए बरवक्त इन टाइम उनको स्टेप्स लेने चाहिए। तकरीब में हेड ऑफ बिजनेस डेवलपमेंट मलिहा हुसैन ने बताया कि एवरकेयर अस्पताल अब तक 35 से ज्यादा कामयाब सर्जरियां कर चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह फॉर द पास्ट 2 इयर्स हम लोग इस प्रोजेक्ट को लेकर चल रहे हैं। एवरकेयर हॉस्पिटल ने 36 सक्सेसफुल कॉक्लियर इम्प्लांट सर्जरीज की हैं एंड वी आर वेरी हैप्पी एंड एक्साइटेड फॉर दिस इनिशिएटिव ऑफ हियर दिस प्रोग्राम ऑफ एवरकेयर फाउंडेशन एंड एवरकेयर हॉस्पिटल लाहौर। तकरीब में ENT स्पेशलिस्ट ने इस बात पर जोर दिया कि वालिदैन की अवलीन जिम्मेदारी है कि वो पैदाइश के पहले साल बच्चों पर खास तवज्जो रखे। तकरीब के इख्तिताम पर अस्पताल इंतजामिया की जानिब से शुरका में तारीफी सर्टिफिकेट्स तकसीम किए गए। कैमरामैन राना अयाज के साथ अबू बकर शेख, सिटी 42। ईवान इकबाल में यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के कैंपस P408 और 17 नीलम की सालाना तकरीब तकसीम इनामात। तकरीब के मेहमान खुसूसी चेयरमैन यूनिक ग्रुप प्रोफेसर अब्दुल मन्नान खुरम ने तुलबा में इनामात तकसीम किए। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के कैंपस P408 और 17 नीलम की सालाना तकरीब तकसीम इनामात ईवान इकबाल में मुनक्किद हुई। तकरीब में चेयरमैन यूनिक ग्रुप प्रोफेसर अब्दुल मन्नान खुर्रम और चेयरपर्सन सादिया खुर्रम ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। तकरीब में पाकिस्तान की कौमी खिलाड़ी खातून पावर लिफ्टर नीलम रियाज ने भी शिरकत की। चेयरमैन यूनिक ग्रुप प्रोफेसर अब्दुल मन्नान खुर्रम ने कहा, हमारा मकसद तलबा में खुद एतमादी को बढ़ाना है। नसाबी और हम नसाबी सरगर्मियों में बेहतरीन परफॉर्मेंस करते हैं, उनको साल बाद उनको एनुअल प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के दिन इनको एजाज़ात से नवाजा जाता है। बच्चे बहुत खुश हैं, वालिदैन बहुत खुश हैं और उन्होंने साल भर जो मेहनत की नसाबी और हम नसाबी सरगर्मियों में, आज उनकी मेहनत का सिला उनको इनामात की सूरत में दिया जा रहा है। निसाबी और गैर निसाबी कारकर्दगी पर तलबा में शील्ड्स और इनामात तकसीम किए गए। वालिदैन की जानिब से यूनिक तालीमी इदारों को बेहतरीन करार दिया गया। हर साल ये जो ना ऑर्गेनाइज करते हैं एनुअल जो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होती है, तो मेरी बेटी ने अल्हम्दुलिल्लाह नेशनल एंथम में उसने पार्टिसिपेट किया है, तो अल्हम्दुलिल्लाह से जना बहुत अच्छा रहा। इनका स्कूल की स्टडी बहुत अच्छी है और जो है इनकी जो टीचर्स हैं हमें अपडेट देती रहती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बेटी ने नेशनल एंथम में किया है पार्टिसिपेट, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा स्कूल है। तलबा और तालिबात की जानिब से वेलकम परफॉर्मेंसेस, मिली नगमे और टेबलो पेश करके खूब दाद वसूली गई। कैमरामैन उमर अहमद के साथ अफिया रिजवान, सिटी 42 लाहौर।
इसी के साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए सिटी 42।